ಗೌರಿಬಿದನೂರು ಉಪ ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿ ಮುಂಭಾಗ ಹಣ ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಗ್ರಾಹಕರಿಂದ ಅನಿರ್ದಿಷ್ಟಾವಧಿ ಧರಣಿ. ಹಾಲಗಾನಹಳ್ಳಿ ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ವಂಚನೆಗೆ ಒಳಗಾದ ಗ್ರಾಹಕರಿಂದ ಎರಡನೇ ದಿನದ ಅನಿರ್ದಿಷ್ಟಾವಧಿ ಧರಣಿ. ಗೌರಿಬಿದನೂರು ನಗರದ ಉಪ ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿ ಪೇದೆ ರಮ್ಯಾ ಎಂಬುವರು ಹಾಲಗಾನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿಯ ವಿವಿಧ ಖಾತೆಗಳಿಗೆ ಹಣ ಸಂದಾಯ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿ ಹಾಲಗಾನಹಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರಿಂದ ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಸ್ವಂತಕ್ಕೆ ಹಣ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ವಂಚಿಸಿರುವ ವಿರುದ್ಧ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಹಣ ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಗ್ರಾಹಕರು ಅನಿರ್ದಿಷ್ಟಾವಧಿ ಧರಣಿ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಹೆಸರು ನಾಗಮಣಿ ಅಂತ. ನಮ್ಮದು ಆನಗನಹಳ್ಳಿ ಊರು. ನಮಗೆ 1.5 ಕೋಟಿ ಲಾಸ್ ಆಗಿದೆ. ಫಸ್ಟ್ ರಮ್ಯಾ ಅಂತ ಅನ್ನೋರು ನಮಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಯಾರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು ಏನು ಮಾಡಿ ನಾವು 4 ತಿಂಗಳಿಂದ ಬಂದು ಧರಣಿ ಮಾಡಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಯಾರಿಂದನೂ ನಮ್ಗೆ ನ್ಯಾಯ ಆಗಿಲ್ಲ. ನಮ್ಗೆ ನ್ಯಾಯ ಮಾಡಿಕೊಡೋರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ. ಮೂರು ತಿಂಗಳು ಕಳೆದರೂ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ರಮ್ಯಾ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿಲ್ಲ. ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಬೇಕು. ನಮಗೆ ನ್ಯಾಯ ದೊರಕಿಸಿಕೊಡಬೇಕು ಅಥವಾ ಹಣ ಕಳೆದುಕೊಂಡವರಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ನೀಡಬೇಕು. ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ 1200 ಖಾತೆದಾರರಿದ್ದು ಸುಮಾರು 200 ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ 1.30 ಕೋಟಿ ರು ವಂಚನೆಯಾಗಿದೆ. ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಂದ ಹಣ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಕಾನೂನು ದುರ್ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನಮಗೆ ನಡೆದಿರುವ ಅನ್ಯಾಯವನ್ನ ಬಗೆಹರಿಸುವವರು ಯಾರು? ಎಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ಹಾಲಿ ಶಾಸಕ ಕೆಎಚ್ ಪುಟ್ಟಸ್ವಾಮಿ ಗೌಡ ಅವರು ಆಗಲಿ, ಮಾಜಿ ಶಾಸಕ ಎನ್ಎಚ್ ಶಿವಶಂಕರ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರು ಆಗಲಿ, ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಾಗಲಿ ಯಾವುದೇ ಸ್ಪಂದನೆ ನೀಡಿಲ್ಲ. ನಾವು ಪ್ರತಿದಿನ ಕೂಲಿ ನಾಲಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಜೀವನ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಬಟ್ಟೆಗೆ ಕಟ್ಟಿ 1 ರೂಪಾಯಿ ಕೂಡಿಟ್ಟು ಅಂಚೆ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದ ಹಣವನ್ನ ಮನಸ್ಸೋ ಇಚ್ಛೆ ಲೂಟಿ ಮಾಡಿದವರಿಗೆ ಏನು ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತನಕ ಹೋಗೈತೆ. ನ್ಯಾಯ ಕೊಡ್ಬೇಕು ನಮ್ಗೆ ಅಷ್ಟೇ. ಇವರು ಪುಟ್ಟಸ್ವಾಮಿ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಲ್ಲ, ಓಟ್ ಹಾಕ್ಸ್ಕೊಂಡಲ್ಲ, ಹೆಂಗಸರು 2,000 ಕೊಟ್ಟು ಓಟ್ ಹಾಕ್ಸ್ಕೊಂಡಲ್ಲ MLA. ರವಣ್ಣ ಇರ್ಬೋದು, ಶಿವಶಂಕರ್ ರೆಡ್ಡಿ ಇರ್ಬೋದು, ಯಾರೇ ಆಗ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಸತಿ ಮಾತ್ರ ಊರಲ್ಲಿ ಯಾರು ಕರ್ಸಲ್ಲ. ನಾವು ಯಾರಾಗ್ಲಿ ಯಾರು ಬರ್ಕೂಡ್ದು. ಯಾರೋ ಪುಟ್ಟಸ್ವಾಮಿ MLA ಶಿವಶಂಕರ್ ರೆಡ್ಡಿ, ಮಾಜಿ MLA ಶಿವಶಂಕರ್ ರೆಡ್ಡಿ, ರವಣ್ಣ ಯಾರನ್ನಾಗಲಿ ಬರ್ಕೊಟ್ಟು ನಮ್ಮೂರಿಗೆ ನಮ್ಗೆ ನ್ಯಾಯ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಫಸ್ಟ್ ನ್ಯಾಯ ಕೊಟ್ರೆ ಆಮೇಲೆ ಫಸ್ಟ್ ನ್ಯಾಯ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಾವು ಬರ್ತೀವಿ. ಅಷ್ಟೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದನ್ನ ನ್ಯಾಯ ಕೊಡ್ಬೇಕಷ್ಟೇ. ರವಣ್ಣ ಆಗ್ಬೋದು, ಶಿವಶಂಕರ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಪುಟ್ಟಸ್ವಾಮಿ ಕೂಡ ಆಗ್ಬೋದು, ಯಾರು ಬರ್ಲಿ ನಾವು ಮಾತ್ರ ಓಟ್ ಹಾಕಲ್ಲ. ನಾವು ಊರೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ, ಆಲ್ರೆಡಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಗಾಂಧಿನಗರ, H ಕಾಲೋನಿ, ಆಲ್ಗನಹಳ್ಳಿ ಎಲ್ಲ ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಯಾರಣ್ಣ ಹಣ ಪುಟ್ಟಸ್ವಾಮಿ ಬಂದ ಹೋದ, ಪುಟ್ಟ ಹೋದ ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರತಿಭಟನಾ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಮಾಡಿದ್ದ ಬತ್ತವ್ರ ಅಂತ ಅವ್ರೇನೋ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ರು ಅವ್ರು ಸಾಲು. ಇವ್ರು ಯಾರು ಮೂವರು ಏನ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಎಷ್ಟು ಸಲ ಪುಟ್ಟಸ್ವಾಮಿ ಕೂಡ ಬಂದ ಹೋದ, ರವಣ್ಣ ಬಂದ ಹೋದ, ಎಲ್ಲ ನ್ಯಾಯ ಎಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ? ಸರಿ, ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಅವತ್ ಬಂದವ್ರೆ ಹೋದವ್ರೆ. ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಅವತ್? ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಶಾಸಕರು ನಿಮಗೆ? ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು? ಯಾವ ತರ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು? ವಾರ 10 ದಿವಸ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರು. 3 ತಿಂಗಳು ಆಯ್ತಲ್ಲ. ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು? ಕೊಡ್ತೀನಿ, ನಿಮ್ಮ ಅಮೌಂಟ್ ಏನಿದೆ ಅದೆಲ್ಲ ಮಾಡಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತ. ನಿಮ್ಮ ಹಣ ಹಿಂದಿರುಗಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಅವರು? ಆಯ್ತು. ಮತ್ತೆ ಅದು ಬಿಟ್ರೆ ಇನ್ಯಾರು ಬಂದಿದ್ರು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರತಿಭಟನಾ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ? ನಿಮ್ಮ ಉಪ ಕಚೇರಿ ಬಳಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಅನಿರ್ದಿಷ್ಟಾವಧಿ ಧರಣಿ ಬಗ್ಗೆ ಮೇಲಧಿಕಾರಿಗಳ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರಲಾಗಿದೆ. ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿ ತನಿಖೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ನ್ಯಾಯ ದೊರಕಿಸಿಕೊಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಅಂಚೆ ನಿರೀಕ್ಷಕ ಅಧಿಕಾರಿ ಅಲ್ಲಾ ಸಾಬ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. MLA కూడా ఒగురు చెవుల్లోకి వేసుకుంటాను సార్. ఓటు అడిగాక రాని ఓటు కూడా వేసాడు సార్. మేము రాని వాట MLA వస్తాడా రాని, MLA రాని, మేమే ఉంటాము. మేము కూలిపై కట్టాను సార్. కూలిపై మాకు ఇంట్లో కూలేస్తా అన్నాడు, కొడుకు వేస్తా అన్నాడు, మొగుడు వేస్తా అన్నాడు. మేము 50 లాక్ కొనాలా చెప్పండి? రాని MLA ఎవరో రాని ఓటు అడిగాక మా ఊర్లోకి మేమే నిలబడతాం ఆడోళ్ళు. రాను సార్, మా పరిస్థితి ఏమే? ఆయన కోసం పోలీసు మా కోసం ఎవరు లేరా? చెప్పండి సార్ మీరు. మేము ఎక్కడ పోలే పోలీస్ స్టేషన్. చెప్పండి, దీనికి న్యాయము ఇది అన్నారు.
మేము రమ్య కట్టిన పోస్ట్ కి మేము ఎవరికి కట్ట పోస్ట్ కట్టినది రమ్మనండి ఎట్లేసి మా ఊరికి ఏముతా యా ఎమ్మెల్యేను అడగలేదా ఎవరును యా పోలీసు అంత అడగలేదా ఆయనకైనా కావులే మాకెవరు లేరా మాకు ఇంట్లో కొడుకులు కూడా అసలు మొగుడు కూడా అసలు మేము కూలిపోతే ఇది లేకుండా మాకు జీవనం లేస్తారు మా పరిస్థితి ఎట్లా చెప్పండి మేము ఎక్కడ పోవాలా ಯಾರು ಇಲ್ಲ ಸರ್ ನಮ್ಮ ಒಬ್ಬಳೇ ಕೂಲಿ ಮಾಡ್ಕೊತಿರೋದು 40,000 4 ವರ್ಷ ಆಯ್ತು ಸರ್ ఒక్కరు లేరు ఏళ్ళు లేదు ఎవరు లేదు మా ఊರಲ್ಲಿ మాత్రం మీరు ఎడ్లు మాత్రం కొడుతీరుతా అన్నారు ఒక ముగ్గురు ఎమ్మెల్యేలు ఒక ఎమ్మెల్యేలు రాలేదు ఇప్పుడు సమయం రాలేదు ఎమ్మెల్యే సుశాంత్ రెడ్డి కూడా రాలేదు సార్ రాలేదు నీళ్ళు కూడా లేస్తారు లేస్తే కావచ్చు లేకుంటే లేదు మా పరిస్థితి ఎట్లా మేము ఈడ ఉరేసుకొని వస్తున్నాం పోనీ నీ రామేనా చెప్పండి పోనీ మీ నీడ తాగి వస్తాము ఉండాలన్నా బాగుండ్రి కొడుకులు కూడేసాలే మొగుడు కూడేసాలే మా పరిస్థితి ఏమి మేము ఉంటుంది మాకేమో ముసలికాలం లేదు కదా కట్టిండేది మేము మాకు న్యాయం చేయకుండా ఇంక మేమేమిటికి ఓటు అడిగే రెడ్డ రాని వాడు చెప్తాము ఓటు వేస్తావు అడగని మన ఇంకా ప్రాణాలు పోలే లేకుంటూ ఉండాలా మాకు న్యాయం చెప్పాలైతావు అంతే ఎన్నాళ్ళ కనీడే ఉంటాం సార్ లేకుంటే ఉరేసుకొని వస్తాం అందరూను నీకు న్యాయమేనా పోలీసు వాళ్ళు ఆయన ఇది ఉన్నారు కానీ మాకు లేస్తారు మేము ఎక్కడ పోలే కూలి చేసేవాళ్ళు కూలిపోతే కుండగాలే లేకుంటే ఎండగాలేసారు పండుగ దగ్గరకు వచ్చే కూలిపోకుండా మాకు జూడం లేదు జమీన్ లేదు ఆస్తి లేదు ఏమీ లేదు సార్ మాకు కూలిపోలే మేము జూడం కాలేసారు మా పరిస్థితి రయ్యంతా దౌడం కోసకపోతాము కరిచే పాముతు కనుక పుట్టే దొంగత కనుక కూలిపోతే జూడము లేకుండా లేస్తారు ఒక్కరు కూడేసేవాళ్ళు లేరు చూడాలి సార్ అందరూ ముసలోళ్ళు అదేమంట బుద్ధ ఆయనకు మాత్రం చక్కెర రోటి మాకెవరు లేరా చెప్ప ఇళ్ళ మాత్రం మాకెవరు లేరా ఆయనకు మాత్రం మంది జనం ఉన్నారు సార్ మేము ఎక్కడ పోవాలా చెప్ప పిలిపియాల ఎంత లేకుంటే ఇంత ఉర్రేసుకొని వస్తాము యా ఎమ్మెల్యే లేదు ఎవరు లేదు మా ఊర్లో కోచ్ అడిగా కూడా ఇవాళ రాకూడదు ఎవరును ಒಬ್ಬೊಬ್ರು ಬರ್ತಾರೆ ನಾವು ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಇದ್ದೀವಿ ನಾನು ಎಷ್ಟು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಹೇಳಿ ನಿನ್ನೆಯಿಂದ ಮೌನವಾಗಿ ನಾನೇ ಇದ್ದೀನಿ ಏನು ಒಬ್ರು ಬರ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲ ಸರ್ ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ఇದ್ದೀವಿ సార్ మాకు ఫ్రాడ్ చేసిందని గొత్తయ్యేది ఆయన 3 నెలల నుంచి పోలీస్ స్టేషన్కి ఎఫ్ఐఆర్ అయింది బట్ ఏమి రెస్పాండ్ ఏమీ లేదు ఇస్తానని చెప్తాను కానీ రికవరీ చేయలేదు మాకు న్యాయము చేయలేదు ఏం పోలీసులు స్పందన లేదు పోస్ట్ ఆఫీసులో స్పందన లేదు ఆయన నుంచి ఏమీ రికవరీ లేదు మాకు న్యాయం జరుగుతలేదు దయచేసి మాకు ఈ హెడ్ ఆఫీస్ నుంచి న్యాయం చేయాలని కోరుకుంటున్నాం సార్ ముసలోళ్ళు చాలా పెన్షన్ దుడ్లు హాస్పిటల్కి ఆల్రెడీ ఇద్దరు డెత్ అయింది సార్ ముదుకులు చాలా మంది ఉండేది సార్ వాళ్ళు పెన్షన్ దుడ్లతో సహా ఆ అమ్మాయి ఎడ్యుకేషన్ది హాస్పిటల్కి ఎన్నో మంది ఇట్లా అమౌంట్స్ పెట్టుకోండి అదంతా ఫ్రాడ్ చేసి పెట్టింది సార్ ఆ అమ్మాయికి ఏమి ఇంతవరకు ఆయన గురించి ఆయనకి ఏమి అసలు కేసు నుంచి ఆమె ఇది బెయిల్ ఎత్తుకొని సేఫ్టీ బెయిల్ ఎత్తుకొని అడ్డాడుతుంది కానీ ఎవరు ఆమెకి ఎవరు పట్టించుకుంటలేదు సార్ మాకు ఎవరు సపోర్టు లేదు సార్ మాకు సపోర్ట్ ఇచ్చి ఈ పోస్ట్ ఆఫీస్ నుంచి న్యాయం చేయాలని చెప్పి కోరుకుంటున్నాం సార్ మేము
రక్షణగా ఉండారు సార్ వాళ్ళకి. అదే అడుగు మెయిన్ ఆయన కూడా సపోర్ట్ చేయాలి. మరి ఇంజన్ వచ్చిన ఇంత కూర్చోండి పోస్ట్ ఆఫీస్ కూడా పోలీసులు కాపలా పెడతారు. అక్కడ ఒక మాట అడిగేది లేదు, చేసేది లేదు సార్. పోలీసులు వేయకూడదంటారు. మాకు అసలు మాకు దీంట్లోనే న్యాయం సిక్తాడలేదు సార్. మాకు 3 నెలల నుంచి హెడ్ ఆఫీసు, డీసీ ఆఫీసు, ఎస్పీ ఆఫీసు, తాలూకా ఆఫీసు, పోస్ట్ ఆఫీసు, పోలీస్ స్టేషన్ తిరిగి మాకు చాలా అయిపోయింది సార్. మాకు ఎంత డబ్బులు పెట్టింటారు మీరు అకౌంట్లో? మా 4 లక్షలు సార్. పాస్బుక్ లో ఇంట్రెస్ట్ ఉందా మీది? ఇంట్రెస్ట్ ఉంది సార్, బట్ అది పెళ్ళ రాసిండేదే చెల్లెలేదు అంటారు సార్. సీలు ఉంది. మీ పేరు? స్వప్న సార్.